Hello guys, this is Amin Faisal again from Cool Aqua Systems Hard Water Softness channel. You can see in previous video, we will explain you regarding resin-based technology and the expenses of resin-based technology and the benefits of our 3G Aqua water conditioner. No? This is a next part video. No? Uh, in this video, we will talk to you regarding the Bangalore water source and the other water state water source now, and we will show you some brochures regarding. So first we can go for Bangalore water source now. In Bangalore you have two water source. One is Kaveri water and the second one is borewell water now. So in Kaveri water, 80% of people will depend Kaveri water now, because if you have 30 to 40 houses, 90% of people depend on this Kaveri water. You can see in Kaveri water, the exact TDS of Kaveri water is 60 to 80, below 100 now. That is Kaveri water now. In some places you can see the TDS is showing 250, 300, and it will jump up to 400 also now. That will show you because of the water is coming from, it will coming from pipelines, and maybe some water should be mixing. So that's why it's showing 250, 300, 400 now. But the exact TDS of Kaveri water is below 100 now. So that is not on hard water now. Kaveri water is not on hard water. So forget about that. We will talk to you this borewell water, because you can see some places we will tell you the TDS of water source in Bangalore. If you go for Peenya, in Peenya only you have 800 to 900 TDS, and if you go to Bellandur you have 600 to 800 TDS, and if you go for Whitefield around 600 to 1000, yes, 600 to 1000 TDS it is showing now. And the more TDS water source is Electronic City, starting from 1000 to showing to 2200, 2500 now. The most hard water problem is in Electronic City now. So more than that now, but we will tell you the main places in Bangalore that people are facing hard water issues now. You can see the areas what I told earlier: Peenya, Bellandur, Whitefield, and Electronic City. The TDS is above 500. That means the water is hard now, because we have a TDS of 300, 400 above, that is hard water now. Definitely, if you use that water, you have a scale formation issue, and your appliances get damaged, and your you can feel the hard if you take a bath and all, and in your appliances and all, there are scale formation issue now. So definitely there is a hard water now, because of the TDS. Because in that areas the TDS is 500, above 500, 600, 1000 to 2000 now. So if you see previously in Bangalore, if you drill 100 to 100 feet, the water will become. But nowadays you will drill 1000, 1500, 2000. Then only you will get a water now. Guys, you can see if you drill that much of deep, definitely the calcium ions and the magnesium ions should be more in that. The water should be more hard now. Because see, for example, if you have an apartment, if you have 20 to 30 to 35 flats, the only source is you can go for borewell, and you can drill. So how much you can drill? You will drill at least 1000 to 1500 feet now. Then only you will get a water now.
because you can't use Kaveri water, you can't waste Kaveri water because the BBMP has set and limit to use the Kaveri water. So that's why the only option is for more apartments they can go for borewell, and some apartments they will buy the water from outside now. So guys, you definitely, if you buy the water from outside, it will show you around 500 600 TDS now. It won't be below 500 500 if you buy in outside water. So definitely the water should be hard now. So uh, in apartments and all, they will buy the water from outside now. Though in that water, the TDS is showing 500 now, above 500 600. Okay, guys. So in apartments, you have the water treatment plants. That is the WTP water treatment plant and STP sewage treatment plant. Okay. So in apartments, they will give an service now regarding means that previously in previous video what I told you regarding resin based technology, a small vessel and all, the same like that technology they have using, but there is a big vessel and sodium chloride content should be more now, the maintenance should be more now because the usage is more now. So the vessel should be a very big vessel now, you can see in apartments and all. But if you analyze in apartments, starting they will give a good service, but by later what will happen, the maintenance guy should be leave and uh, they can't do proper service now. What will happen by later, the hard water will be passed in your means flats and your appliances and all now, because they can't proper maintaining, they will clearing the water, but the hardness, whatever the hardness now, that is a big issue, right? So the hard water should be passed in that, if you can't maintain the uh, means water softener now. But in some apartments, you can see they will give a good service. Yeah, in some apartments they will give a good service, but they will charge per family, per family they will charge around per year 12,000 to 15,000 rupees. More than that should be there, but definitely this is a minimum amount they will definitely they can buy from you. They will charge 12,000 to 15,000 rupees in India. As why they are charging that much of, they will tell you this they will means this charges they will give for electrician people, plumbing guys, and garbage peoples, and security and all. So they have expenses, right? And they want to maintain the salt and in plumbing and all. So they're all expenses they will show you. So that's why they have charging that much of, means 12 to 15,000 bucks now. So guys, now you can decide uh, which is the best now, because we will explain you more than, and this much of maintenance the people are now they are spending now. So why can't we go for this unit technology? This is a small one now. We have a device from starting from half an inch, 1 inch, 1.5 inch, 2 inch, 4 inch. If we want more than that, we can produce now. So why can't we go for this unique technology now? Why can't we go for this unique technology? Fit and forward concept. There is no any maintenance, no electricity, no wastage of water, 10 years warranty, 40 years lifetime. Why can't we? Why we can't use this technology? Fit and forget concept. This is an Indian product, guys. Nobody can tell you. It is lying in India now. I will show you some brochures now. You can see in a second. Yes, you can see. See the brochure now. In these brochures, you can see. Right? You can see the NASA approved technology. You can see the 10 years warranty, and
This is our strength, guys. Patient in 36 countries now. The lifetime is 40 years. Patient in 36 countries. We have one more brochure I will show you. Smaller one. You can see. It's in Bangalore now. And we will show some installation images. You can see this is an installation. We are done. And here you have a instruction, means each and every product, what are things is there in the descriptions and all, it is mentioned now. You can go for website now, you can come to know. This is small brochures now I show you. The main thing is, the main strength of our device is, guys, this is an Indian technology. This is an Indian technology and patient in 36 countries. Guys, I'm not telling lie. When go for, you can come to know. Patient in 36 countries and supplying 57 countries now. If you buy this product in anywhere else, if you are in America, Malaysia, wherever in entire world now, the pricing is same, guys. Who will tell you like this? Is there any product will tell you like this? Guys, all over world, same pricing. All over. If you buy from anywhere else, and our device will work starting 40 means 100 TDS. If you have 100 TDS, starting from 100 to, we have 40,000 TDS and 40,000 hardness, guys. 40,000 TDS and 40,000 hardness, our device will work. And you can imagine the 40,000 TDS and 40,000 hardness. Have you heard about? Previously, have you somebody, means you will heard that this much of TDS means this much of TDS will manage device. You can see. No, nobody can told you. This is an Indian technology, guys. This is an Indian technology. It is lying in India now. This is an Indian technology lying in India now. Manufactured in India. Okay. It is lying in India now. This is a world's unique product, guys. Nobody can tell you. Nobody will explain you regarding this. Because, I told you in previous technology, right? Which one? That resin based, right? That only the customer will know. So, guys, you can decide which is the best now. We will explain you more than that now. And if you see, apart from Bangalore, if you go to Vellore, Kanchipuram, and if you go to Vanembadi, Ambur, and Krishnagiri and all, Hosur and all, you have TDS of around 2,000, above 3,000, like that. And in Vellore, you have 3,000, 3,500 and all. Kanchipuram, they are all facing hard water issues now. We have customers in Vellore, Kanchipuram, and Ambur, Vanembadi, and Krishnagiri and all. So, if you want a device from in that places, we will show you a demo, and we have a device. Okay, guys. So, I will recommend you, all of you, to go for this unique technology. So, this is an only solution. This is a single and permanent solution to your all hard water problems. Guys, please go for this 3G Aqua water conditioner device to your hard water problems now. So, if you want to explain in Kannada also, I will explain you. Means not more than that, we will explain it shortly in Tamil also, and you can come to know. ಇವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಓದಿರಲ್ಲ ಜನಗಳು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್, ಅವ್ರಿಗೆ
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾವು ಈ ತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀರಂದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಇವಾಗ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಹೇಳೋ ತರ ಇದನ್ನೇ ಡಿವೈಸ್. ಇದು 3G ಹಾಕುವ ವಾಟರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಅಂತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ, ನೀರಲ್ಲಿ ಏನು ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 years ವಾರಂಟಿ, 40 ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 40 years ಲೈಫ್ ಟೈಮ್, 40 ವರ್ಷ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನೀವು ಫೋಟೋಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಡ್ರಮ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೇಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅದು ಹಾರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀರು ಹಾರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ದು ಹಾಳಾಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಡ್ರಮ್ ಅದರೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಕಟ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್, ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಟ್ಯಾಪ್ಸು, ಗೀಸರು, ಆಮೇಲೆ ಟೈಲ್ಸು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ಟು ಹಂಗೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಅದು ಹೋಗಲ್ಲ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದು ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದು ಒಂದೇ ಇರೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಕಡೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಾವು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಡೆಮೋ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಬಿಫೋರ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ನಾವು ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೆಮೋ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಡೆಮೋ ತೋರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇದೇ ಒಂದು ಡಿವೈಸು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು 2-3 ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ, ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇದಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಫೇಸ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದನ್ನೇ ಇರೋದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ಗೆ ನಾವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಟೆಂಪ್ರರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇದು ಒಂದೇ ಇರೋದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನೀವು ಯಾವ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತಗೊಂಡ್ರು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸುಳ್ಳ, ಏನು ಹೆಂಗೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಏನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ನಾಸಾ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ 10 years ವಾರಂಟಿ, 40 years ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಪೇಷಂಟ್ 36 ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಪ್ಯಾಟೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. 57 ಕಂಟ್ರೀಸ್, 57 ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಅವರು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 40 ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಝೀರೋ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಏನಿಲ್ಲ, ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿದು ಅಷ್ಟೇ. ಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಚೈನಾದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಚೈನಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚೈನಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಯಾಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರದು? ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾವು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾವು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರದು? ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬೇಕು. ಅವರು
ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಜನಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅವರು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ ಕಂಪನಿನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡನೇ ಬೇಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫುಲ್ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫುಲ್ಲು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ಸು 100, 200, 400, 500, 1000, 2000 ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಬಟ್ ನಮ್ಮದು ಈ ಒಂದು ಡಿವೈಸು 40,000 ಟಿ ಡಿ ಎಸ್, 40,000 ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಎಂಥ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಇದನ್ನ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿದೀವಿ, ರೆಡಾಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇದು ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಸುಳ್ಳ ನಿಜಾನ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಇರೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದೇ ಇರೋದು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀರು ತಗೋಬೋದು. ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಂಗೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ಲೆಟ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಟರ್ ಏನಿದೆ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ನೋಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟಿದೆ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆಯಾ, ನೀರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ಅಯನ್ ಇದೆಯಾ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದು ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೀರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಉಪ್ಪನೇ ಇರೋದು, ಬೇರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನೀರು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು ಇದನ್ನೇ ಸರ್, ಕೂದಲು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಡ್ರೈ ಇರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೀರು ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಇದು ನಾವು ಸಾಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಒಂದು ಮೆಶ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಬರ್ತದೆ, ಇದು ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸಾಕು. ಈ ಮೆಶ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಮೆಶ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು, ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮೆಶ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ನೋಡಿದ್ರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಮೆಶ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇದೆಯಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ನೀರು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಬರುವಾಗ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ಮಣ್ಣು ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದನ್ನು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ನೀವು ಬಿಚ್ಚಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಫಿಲ್ಟರ್ನ ನೀವು ಬಿಚ್ಚಿ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ರಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಸೇಲ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೀರು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರೋದು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬೇರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು ನಾವು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ರೆಸಿನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಉಪ್ಪುನ ಬರೀ ನೀವು ಉಪ್ಪಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬೇಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಇದಾಗತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ರೆಸಿನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ರೆಸಿನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸಾಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ 1000 ಲೀಟರ್ ನೀವು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ 6000 ಲೀಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ರೀಜನರೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ರೀಜನರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ನ ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸಕ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ನೀವು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ನೀವು ಒಂದು ಡ್ರಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವೆಸಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ರಮ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಡ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 20ರಿಂದ 25 ಕೆಜಿ ಸಾಲ್ಟ್ ನ ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ರೀಜನರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಸೊ 25 ಕೆಜಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಜಿ ನೀವು 10 ರೂಪಾಯಿ 15 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ತದೆ, 275 ರೂಪಾಯಿ ಆಗತ್ತೆ. 300 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. 300 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ನೀವು 300 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಾರ ಆಗ್ತದೆ.
ಸೊ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು 1500 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ 15,000 ಬರ್ತದೆ ಬರೀ ಸಾಲ್ಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 15,000 ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ 15 to 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಶ್ ಕೊಡಬೇಕು. 6,000 ಲೀಟರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಶ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವ ಮೋಟರ್ ಇದ್ರೂ 1 HP 1.5 ಮೋಟರ್ ಇದ್ರೂ ನೀವು ಕಮ್ಮಿ ನೀವು ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ 1,500 2,000 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಔಟಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಶ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಮೋಟರ್ ರನ್ ಆಗತ್ತಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತಾ ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಸಾಲ್ಟ್ ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮೀಡಿಯಾ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಮೀಡಿಯಾ ಆ ವೆಸಲಲ್ಲಿ 3-4 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಇದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ರ ಲೈಫ್. ಓಕೆನಾ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಫ್ ಇಲ್ಲ ಅದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್. ಆ ವೇಸ್ಟ್ ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಅದು ಬರೀ ಡ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ರೀಜನರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ರೀಜನರೇಷನ್ ಕೊಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಯಾರನ್ನ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ, ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ 5,000 6,000 ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೂಸೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ ಲೆಕ್ಕ 6,000, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 7,000 8,000 ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಟೈಮ್ ಮುಗೀತಲ್ಲ, ರೀಚಾರ್ಜ್ ಟೈಮ್ ಮುಗೀತು, ರೀಚಾರ್ಜ್ ಇಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ಆ ಟೈಮ್ ಮುಗೀತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸತ್ಯನ ಏನಂತೆ. ಸೊ ಇದು ಮೇಂಟೈನ್ ಪೀಪಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೇನೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಲೆನೋವಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಈ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೂ ಇದನ್ನೇ ರೆಸಿನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಅದನ್ನೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಬಟ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಒಂದೇ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಒಂದೇ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿದು, ಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ನೀವು ನಂಬರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಏನು ಹೆಂಗೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ನೀವು ನಮ್ಮ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ತರ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾವು ಇದು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಯಾರು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇದನ್ನ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಅಂತ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇದು ರೆಡಾಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 36 ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಅವರು ಪ್ಯಾಟೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 57 ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ 57 ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಅವರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ 40,000 40,000 TDS 40,000 ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ಗೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಏನೋ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಾವು ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಇವರು ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತು, ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಏನು ಪೇಟೆಂಟ್ ನಾಸಾ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ 40 years ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ಈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ನೇ ನಮಗೆ ಮೈನ್ ಆಗಿ ಇರೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಸೊ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ,
ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ, ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೋ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ದಿವಸದಿಂದ ಹೇಳೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನಗಳು, ಅದನ್ನ ಯಾರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಯಾರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ. ಆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ತೋರಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಖರ್ಚನೇ ಬೇಡ. ಇವಾಗ ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಇದನ್ನ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಏನು ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಇದ್ರು ಇದು ಒಂದೇ ಸಾಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಇರೋದು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಆಲ್ ಓವರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೇರೆ ರೆಸಿನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯಾಕೆ ತಗೋಬೋದಾ ಬೇಡನಾ ಅದನ್ನು ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಮೀಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರದು, ಇಂಡಿಯಾನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಾರದು? ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರದು? ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರದು? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಇರಲಿ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದು ಅಂತ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ನೇ ಅಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದು ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ಬೇರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನು ನಾಸಾ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು, ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು, ರೆಡಾಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಇದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ, ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ನಮ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ಗೆ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವುದು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ವಾಟರ್ಗೆ ಯಾವ TDSಗೆ ಹೆಂಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 2-3 ಇದಿದೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಡಿವೈಸು. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ. ಒಂದು 3G Aqua Plus ಇದೆ. 3G Aqua Plus ಅಂದ್ರೆ 1000 TDS ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ 3G Aqua Plus, 1000 TDS ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ 5G Aqua ಅಂತ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಇದೆ. ಅದು 5000 TDS ವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಬೌವ್ 5000 TDS ಅಂದ್ರೆ 3G Aqua ಅಂತ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಆ ಥರ 3 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, ಆ ಥರ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ 3 ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೇನು ನೀವು ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಲವ್ ಟು ಸೆಲ್ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನಮಗೆ ಈ ಇಂಡಿಯಾದಾಗಿ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂತೆ ನಾವು ಪ್ರೌಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನನಗೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಗೋಲು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಖಂಡಿತ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿದ್ರೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಓಕೆ, so this all the thing guys that we will explain you in Kannada, and in Tamil we will
have a next video. In that video, we will explain you in Tamil language now, and in Tamil Nadu, what previously I told the places in Vellore, Kanchipuram, and Vellore, Manembadi, Ambur, Krishnagiri, there and all hard water now, and most of the places should be there now. We will tell you in that next part video now. So this is the final words now. So we will finish this video, guys. So in that video we will. I hope that I will explain more than that now. So if you want more clarification, if you want more what we call that more details about that, you can call me, and you can go for a website. You can come to know. Everything should be there. It should be there now. So okay. So um, regarding any issues of hard water, you can contact me, guys. So this is Amin Faisal from Cool Aqua Systems. We will meet you in next video. Till that, bye to all of you. Bye.